اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے اور میں ایک حد تک اس خبر کو اچھی خبر کہہ سکتا ہوں، تھوڑا سا روح کو، طبیعت کو خوش کرنے والی خبر کہہ سکتا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ اب القدس آپ جانتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ بیت المقدس، فلسطین کی وہ پوتر پاکیزہ زمین جو انبیاء کی سرزمین ہے، اور خاص طور سے وہ مسجد جہاں پر تمام پیارے انبیاء کرام نے وہاں پر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں معراج کے سفر کے پہلے نماز ادا کی ہے، وہ مقدس سرزمین، اب خبر آ رہی ہے کہ اس مقدس سرزمین کے تحفظ، اس کے دفاع، اس کی سیکورٹی اور اس کی حفاظت کے لیے عرب اور اسلامی ملک متحد ہو رہے ہیں۔ شکراً للہ، عرب اور اسلامی ملک متحد ہو رہے ہیں، اور اس معاملے کو لے کر عمان میں اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں اسرائیلی اقدامات کی شدید انداز میں مذمت کی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل وہاں کیا کرتا ہے، مقدس میں، القدس میں اسرائیل کیا کرتا ہے، کیسے وہاں توہین ہوتی ہے، کیسے وہاں پر ہمیشہ گولیاں چلتی رہتی ہے اور بے گناہ فلسطینیوں پر حملے ہوتے رہتے ہیں، دھاوے بولے جاتے رہتے ہیں، اور القدس کی حرمت کو بھی پامال کیا جاتا رہتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو لے کر باقاعدہ عمان میں اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں اسرائیلی اقدامات کی شدید انداز میں نندا ہوئی، مذمت ہوئی، اسرائیل کے خلاف بات ہوئی، اور یہ طے ہوا ہے کہ اب ہم کو سب کو اس مقدس القدس، اس مقدس زمین کے دفاع کے لیے، اس کے تحفظ، اس کی حفاظت، اس کی سیکورٹی اور اس کی عظمت، حرمت اور عزت کو باقی رکھنے کے لیے باقاعدہ ہم کو متحد ہونا ہوگا۔ تو اب القدس کے دفاع کے لیے، تحفظ اور سیکورٹی کے لیے عرب و اسلامی ممالک متحد ہو رہے ہیں۔ شکراً الحمدللہ، دیر آید درست آید، دیر سے ہی صحیح مگر چلو آئے تو صحیح۔ اللہ بس ان کی محنتوں کو قبول کرے، اور القدس کی رب کریم ہر شر سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اسٹریٹ آف ہرمز، آبنائے ہرمز، ایران کا یہ وہ راستہ جو ایران کے قبضے میں ہے، اور وہیں سے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہیں سے یوں سمجھیے کہ دنیا کے ممالک میں جو ہے گیس، پیٹرول، ڈیزل اور خام تیل، کروڈ آئل جو ہے وہ سپلائی ہوتا ہے، اب وہ ایران کے قبضے میں ہے۔ اب امریکہ اسے بار بار دھمکی دے رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک نئی دھمکی دی، حالانکہ یہ نئی دھمکی نہیں، کئی بار کی دھمکی ہے۔ صدر نے کہا، یعنی ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز، یعنی اس راستے کو کھول دے، ورنہ بہت سخت مار پڑے گی، یعنی خطرناک میں دھلائی کروں گا، کٹائی کروں گا، ایسا ٹرمپ نے دھمکی دی ہے۔ لیکن آپ روز سنتے ہیں کہ ایران پر ٹرمپ کی دھمکی کا ذرہ برابر، رتی برابر بھی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ ایران نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آبنائے ہرمز فوری نہیں کھلے گا۔ عمان سے جو متوقع معاہدہ ہے اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں، اور جہاں تک آبنائے ہرمز کا تعلق ہے، ایران نے کہا کہ وہ فوری نہیں کھلے گا، یعنی امریکہ اور ٹرمپ کی دھمکیوں کو ایران رتی برابر بھی دھیان نہیں دے رہا ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، روس نے یوکرین پر پھر بڑا حملہ کر دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 3.5-4 سال اب مکمل ہونے والے ہیں۔ وہ کورونا کے وقت سے ہم یہ رشیا اور یوکرین کی خبریں، جنگ اور وار کی دکھا رہے ہیں،
बीच में सीज फायर जंग बंदी वगैरह हुई, लेकिन यूँ समझिए कि छुटपुट घटनाएं तब भी होती रही और अब फिर ये मामला और बढ़ चुका है। यानी ये तमाम हालात बता रहे हैं इंटरनेशनल कि अब दुनिया फिर थर्ड आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया फिर बढ़ रही है। तो अभी रूस ने यूक्रेन पर फिर बड़ा हमला कर दिया और इस हमले में बताया जा रहा है कि 15 लोग हलाक हुए हैं, दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। और यूक्रेन का वो जो शहर है कीव, वहाँ उस शहर के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में रात भर मिसाइल और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले जारी रहे। यानी ये खबर बता रही है कि रशिया और यूक्रेन की जंग फिर दोबारा छिड़ चुकी है और अब बड़ा हमला हुआ, 15 लोग हलाक हुए, दर्जनों जख्मी हुए। इसका मतलब ये जंग जो है अब फैलती जा रही है और बढ़ रही है। नाज़रीन, गज़ा के हालात को लेकर फिर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि इजराइल की हट धर्मी बरकरार है। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, आप अक्सर सुनते होंगे, वो ट्रम्प की भी सुनने को तैयार नहीं है, यानी अपने अब्बा हुजूर की भी सुनने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने, यानी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ट्रम्प का जो गज़ा मंसूबा था, जिसको कहा जा रहा था कि गज़ा में ये अमन और शांति का मंसूबा है, सीज फायर जंगबंदी हालात बहाल होंगे और अमन कायम होगा, तो ट्रम्प का जो मंसूबा था उसको भी नेतन्याहू ने ठुकरा दिया और इजराइल की या नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार है। और खबरें आ रही कि गज़ा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी है, यानी गज़ा में जंग बंदी का ऐलान भी हो गया, एग्रीमेंट भी हो गया, मुआहदे भी हो गए, सीज फायर की जंग नहीं होगी, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पर इजरायली वहाँ पर हमले न करते हो और फ़लस्तीनी मारे न जाते हो या उनके घर न गिराए जाते हो। गुज़िश्ता कल तो इजराइल ने बैतुल-लहम में 3 और अल जलील में, यानी ये वहाँ के इलाके हैं, तो बैतुल-लहम में गुज़िश्ता कल इजराइल ने 3 घरों को मिस्मार किया, गिराया, और अल जलील में 1 घर को मिस्मार कर दिया। यानी रोज़ाना फ़लस्तीनियों का घर बार गिराया जाता है या गोलियां चलाई जाती है या फ़लस्तीनी शहीद होते हैं। अभी मैंने कल भी आपको बताया था कि 2 ही ख़ानदान के 112 अफराद को एक साथ दफन किया गया और उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। आइए नाजरीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ईरान के प्रेसिडेंट, अभी जो प्रेसिडेंट है, उनकी ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई, आप जानते हैं कि आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनकी तदफीन हो गई और वो पूरा प्रोग्राम तकरीबन 4-5 रोज़ तक चलता रहा। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने, क़दावर शख्सियात ने वहाँ पर शिरकत की, श्रद्धांजलि ताज़ियत पेश की। अब ईरान के जो फ़िलहाल जो सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामेनेई, उनकी खुफिया मुलाकात, कॉन्फिडेंशियल मुलाकात जो है ईरान के सदर से करवाई गई। सुप्रीम लीडर का यूँ समझिए कि चेहरा देख सके ऐसा थोड़ा सा माहौल बनाया गया था, लेकिन वहाँ पर उनको एक खुफिया मकाम पर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि ऐसा शीशे थे जो थोड़े से धुंधले थे और वहाँ एक गाड़ी में एक शख्स के साथ उनको बिठाया गया। धुंधले शीशों वाली एक गाड़ी थी, वहाँ पर उनको बिठाया गया। तो ये माना जा रहा है कि ईरान के अभी जो फ़िलहाल सदर है, प्रेसिडेंट है, उनकी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई से खुफिया मुलाकात कराई गई है। अब अगला क्या प्रोग्राम है ईरान का, वो बस अल्लाह ही जानता है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट